اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، اللہ 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 اللہ، اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا۔ خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سماج میں آپ زبردستی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اس لیے آپ نہ حسن پہ تکبر کریں، نہ علم پہ تکبر کریں، نہ خاندان پہ تکبر کریں۔ ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے، کائنات کا آفاقی مذہب ہے مذہب اسلام۔ اسلام نہ کل خطرے میں تھا اور اسلام نہ آج خطرے میں ہے، اور اسلام نہ کبھی خطرے میں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام خطرے میں نہیں، اسلام کل بھی خطرے میں نہیں تھا اور اسلام آج بھی خطرے میں نہیں ہے، بلکہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود خطرے میں ہے۔ ہم اس لیے خطرے میں ہیں، ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہماری سوچ میں اسلام نہیں ہے۔ ہم بھارت کے آدھار کارڈ میں مسلمان ہیں، ہم بھارت کے الیکشن آئی ڈی کارڈ میں مسلمان ہیں، مگر کاش اچھا تو تبھی ہوگا جب ہمارا کردار بھی اسلامی ہو جائے، جب ہمارا کریکٹر بھی اسلامی ہو جائے، ہماری بیٹیوں کی زندگی میں اسلام ہو، ان کی آنکھوں میں حیا ہو، نوجوانوں کی زندگی میں اسلام ہو۔ ورنہ صاحب چنگیز خان کا بھی نام مسلمان ہی تھا، لوگ اسے نام نہاد مسلمان ہی کہتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں گے اسلام کائنات کا وہ مذہب ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک ایک کامیاب زندگی کا فارمولہ دیا۔ صاحب ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور تنہا قرآن عظیم ایک طرف، ساری دنیا کے انسان ایک طرف اور تنہا آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ایک طرف۔ جس قوم کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں، نبی کا کردار بھی موجود ہو، قرآن جیسی کتاب بھی موجود ہو، پھر بھی ہماری زندگی میں انقلاب نہ آئے، زمانہ ہمیں یہ کہے مسلمان ترقی یافتہ قوم نہیں ہے، میں کہنا چاہوں گا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے آج ہم نے سرکار کی سنتوں کو اپنانا چھوڑ دیا۔ ایمانداری سے بتائیں آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ ہمارے علماء کم دنوں سے تبلیغ کر رہے ہیں، کون نہیں جانتا کہ اسلام میں جہیز مانگنا حرام ہے؟ سب جانتے ہیں مگر لوگ جہیز مانگ رہے ہیں۔ نوجوان جانتے ہیں اسلام میں شراب پینا حرام ہے مگر شراب خانے ہم سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم جان رہے ہیں جوا کھیلنا حرام ہے مگر شیئر بازار سے لے کر سٹا بازار تک صاحب ہم جوئے کے بازار میں ہم صاحب تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے سر پہ دوپٹہ رکھنا ضروری ہے مگر مزاروں پہ چادریں پڑھی ہیں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ کھسک رہا ہے؟ کیا ہماری قوم کے نوجوان نہیں جانتے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے مگر ماں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، باپ کی بے عزتی کی جا رہی ہے؟ کیا اسلام نے یہ نہیں بتایا خود کھانے سے پہلے پڑوسیوں کے کھانے کا خیال کر لینا، خود پینے سے پہلے پڑوسیوں کے پینے کا خیال کر لینا، خود پہننے سے پہلے پڑوسیوں کے پہننے کا خیال کر لینا، پڑوسیوں کے ظلم پہ صبر کرنا؟ مگر کون ہے جو کھانے سے پہلے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو؟ صاحب ہم سب جانتے ہیں مگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ مرد کے لیے عورت بننا حرام ہے اور عورت کے لیے مرد بننا حرام ہے؟ یعنی مرد عورتوں کا لباس نہیں پہن سکتا اور عورت مردوں والا لباس نہیں پہن سکتی۔ ہم جانتے سب ہیں مگر عمل کون کرے گا؟ مسجدیں پکار رہی ہے حی علی آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے طرف، آؤ کامیابی کے طرف۔ ایمانداری سے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جو فجر میں اپنی محلے کی مسجد
مسجدوں میں سجدہ ادا کرتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو کھولا اور قرآن کی تلاوت کی ہے. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہے. آج ہمارا سماج جہاں پر کھڑا ہے، قسم خدا کی ڈاکٹر اقبال کا مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. ہمارے پاس ڈگریاں بہت ہے، ہمارے پاس کتابیں بہت ہے، ہمارے پاس کالج بہت ہے. آج صاحب تقریریں بھی بہت ہو رہی ہیں، جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں. اگر کمی ہے ہماری زندگی میں تو عمل کی کمی ہے. کمی ہے ہماری زندگی میں عشق و وفا کی کمی ہے. صاحب ہم مسلمان ہیں اور خدا سے پیار نہ کرے. ہم مسلمان ہیں نبی پہ جان نثار نہ کرے. ہم مسلمان ہیں عشق صحابہ ہمارے سینے میں نہ ہو. ہم مسلمان ہیں اولیاءوں کا پیار ہمارے سینے میں نہ ہو. ہم مسلمان ہیں ماں باپ کی محبت ہمارے سینے میں نہ ہو. پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سنو مسلمانوں، زمانے نے یوں ہی ہماری بربادی کے داستان کو نہیں لکھا ہے. آؤ ذرا تاریخ کے ورق کو پلٹتے ہیں. صاحب آؤ دیکھتے ہیں مسلمان کامیاب ہوئے. 313 تھے مگر زمانے میں انقلاب تھا، اس لیے کہ نام بھی مسلمان تھا اور ان کا کردار بھی مسلمان تھا، ان کا کریکٹر بھی مسلمان تھا. صاحب بھوکے رہتے تھے مگر کسی پڑوسی کو بھوکے نہیں رہنے دیتے تھے. ان کی زندگی کا دستور تھا پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے مگر رزق حرام کو گلے سے اترنے نہیں دیں گے. ایمانداری سے بتاؤ، آؤ ذرا ہم اور آپ اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیتے ہیں. جائزہ لیا جائے. کتنے لوگ جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر ایک بار پیار سے بول دے سبحان اللہ. ماں بہنوں تم بھی غور سے سننا. حضرت عمر ابن عاص ہے، اللہ اللہ اسلامی فوج کا کمانڈر بنا کر انہیں بھیج دیا جاتا ہے. علاقہ مصر کا ہے. حضرت عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین ہے. اب صاحب یہ مسلمان مجاہدین کی ٹولی چلی ہے، علاقے پہ علاقہ فتح ہو رہا ہے مگر ایک قلعے کا محاصرہ ہوا، قلعے کا گھیراؤ ہوا. ہفتہ گزر گیا مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. حضرت عمر ابن عاص ہیں، خلیفۃ المسلمین کو خط لکھتے ہیں، یا امیر المومنین کیا بات ہے، ایک ہفتہ سے مجاہدین اسلام مسلسل کمر بستہ ہیں مگر کامیابی ہمیں نہیں مل رہی ہے. عمر ابن خطاب ادھر سے جواب دیتے ہیں، عمر ابن عاص مجاہدین اسلام کو جمع کرو اور جمع کر کے پوچھو کسی سے نبی کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے نا. کیا پوچھا آقا نے؟ نبی کی سنت تو ارے پوچھیں کیا کہا عمر ابن خطاب نے؟ پوچھو نبی کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے. صاحب یہ کون ہے؟ مجاہدین اسلام ہے. ذرا ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. آپ کی زندگی میں بھی جب کوئی کمی آئے نا، قرآن نے کہا انسان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ اس کی اپنی کمائی ہے، اس کی اپنی کمائی ہے. اللہ اللہ یاد رکھنا. حضرت عمر ابن خطاب کا خط پہنچا ہے. عمر ابن عاص مجاہدین اسلام کو جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے بعد حکم فرماتے ہیں، اے مجاہدین اسلام سب اپنا محاسبہ کرو. ہم ایک ہفتے سے کفار کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. آج امیر المومنین کا جواب، امیر المومنین نے خط کا جواب لکھا ہے کہ پہلے تم غور کرو اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، کہیں تم آقا کی کوئی سنت تو نہیں چھوڑ رہے ہو. صاحب یہ مجاہدین اسلام ہے. کوئی اپنی داڑھی کی مبارک کو دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی مونچھوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی زلفوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے ناخن کو دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے لباس کو دیکھ رہا ہے. سب دیکھ رہے ہیں داڑھی سرکار کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، زلفیں سرکار کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ناخن سرکار کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، پیراہن کرتا سرکار کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. صاحب ہمارا لباس سرکار کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اللہ اللہ مجاہدین اسلام ہے. کوئی کہتا ہے دیکھو تو کوئی نماز میں سنت تو نہیں چھوڑ رہا ہے،
कोई सोने में सुन्नत का ख्याल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हमने पानी सुन्नत के मुताबिक न पिया हो, ऐसा तो नहीं हमने खाना सुन्नत के मुताबिक न खाया हो। साहब मुजाहिदीन इस्लाम है, सब कहते हैं नाना दाढ़ी तो हमारी सुन्नत के मुताबिक है, चेहरा तो सुन्नत के मुताबिक है, लिबास तो सुन्नत के मुताबिक है, खाना सुन्नत के मुताबिक है, पीना सुन्नत के मुताबिक है, सोना सुन्नत के मुताबिक है। कहा फिर हम जंग में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? मुजाहिदीन इस्लाम कहते हैं एक सुन्नत में कमी आ गई है। कहा वो सुन्नत क्या है? कहा हमने मिसवाक करना कम कर दिया। कितनी सुन्नत में? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कितनी सुन्नत में? एक सुन्नत में कमी आ गई है, हमने मिसवाक करना कम कर दिया है। अमर इब्न आस कहते हैं अब कल सुबह में मैदाने जंग में नहीं जाना है, पहले हम उठेंगे और दरिया किनारे चलकर पहले मिसवाक करेंगे, फिर नमाज़े फज्र अदा करेंगे, फिर मैदाने जंग में चलेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम है, रात इबादतों में गुजरी है, सुबह को उठे हैं, उठने के बाद दरिया किनारे जाते हैं, सबके हाथ में मिसवाक है। यहूदियों के सिपाही जो अपने साहब बाउंड्री वाल पे खड़े थे, अपने किले का मुहासरा किए थे, जब उनकी नजरें पड़ी देखा ये मुसलमानों की फौज, ये मुजाहिदीन इस्लाम बहुत लंबे लंबे किसी चीज से दांतों की सफाई कर रहे हैं, फौरन अपने बादशाह के पास गए, कहा ये बादशाह आज हमारी खैरियत नहीं है, आज मुसलमानों के पास मदीने से नया हथियार पहुंच गया है, मुसलमान दांतों की सफाई कर रहे हैं, आज हमारी खैरियत नहीं है। बादशाह भलाई इसी में है कि मुसलमानों से सुलह कर ली जाए। इधर मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक करते हैं, मिसवाक की बरकत हासिल करने के बाद नमाज़े फज्र पढ़ते हैं, नमाज़े फज्र से फारिग हुए हैं, उधर से यहूदियों का काफी दौरा आता है। अमर इब्न आस बादशाह ने कहा है हम जंग नहीं हम सुलह करने को तैयार हैं, हमारी हुकूमत भी आज से तुम्हारी दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम। अब जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, मेरी कौम की माओ तुम भी सोचो, मेरी कौम के पढ़े लिखे शहजादों तुम भी सोचो। अल्लाह अल्लाह वो मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर इब्न खत्ताब के करीब थे, वो सहाबे उसमें पास सहाबे किराम थे, मुस्तफा जाने रहमत के भी करीब थे, मगर सिर्फ सुन्नत में कमी आ गई तो अल्लाह ने एक हफ्ता कामयाबी से रोक दिया है। अब जरा हम सोचे हम हमारी जिंदगी के मामूलात क्या है? हमारा पास न फर्ज है, हमारे पास न वाजिब पे अमल है। हमारी से बताओ जो कौम नमाज फर्ज है मगर हम पढ़ते नहीं, रोजा फर्ज है मगर हम रखते नहीं, बेटियों पे पर्दा फर्ज है मगर बेटियां करती नहीं है। बताओ ईमानदारी से नमाज फर्ज है मगर हम फजर में नहीं जाते, जोहर में नहीं जाते, असर मगरिब इशा में नहीं जाते, ज़कात फर्ज है मगर हम नहीं निकालते, कुर्बानी वाजिब है मगर हम उसकी अदायगी नहीं करते, फिर भी हम कहते हैं हम परेशान क्यों हैं? ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, चाहते हो कि जिंदगी में आसानी आए, मौला तेरी जिंदगी से परेशानियों को दूर कर दे, तो सुनो सुन्नत पे अमल करने वाला भी बन जाओ, फर्ज पे अमल करने वाला भी बन जाओ, वाजिब पे अमल करने वाला भी बन जाओ, चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाओ, जिंदगी को नमाजों की बरकतों से भर लो, सच्चाई ईमानदारी जिंदगी में लाओ, ताकि जब दुनिया से इंतकाल करके कब्र में जाओ फरिश्ते तेरे चेहरे को देखे तो कहे सवाल क्या पूछता है? चेहरा बता रहा है कि कब्र में आशिके मुस्तफा। क्या गुफ्तगू, अल्लाहु अकबर।
یا رسول اللہ کیا گفتگو. اب صاحب یاد رکھیے گا آج یہاں جلسے میں کتنے نوجوان ہیں جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں. ہم تو ہیں ہم مسلمان, ہم دینی جلسے میں آئے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ ذرا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے آپ کیوں ٹوپی نہیں پہنتے؟ اس لیے آپ کو سمجھ میں آتا ہے ہم بڑے بھی آئی ہو گئے, آپ چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا حضور داڑھی چھلانا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ایک بار چھلائے تو صرف گناہ ہے, اور چھلانے کی عادت ڈال لے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, پھانسی کے مولن ہے. اب آپ ذرا سا سوچے, ہم کہتے ہیں معاذ اللہ ہم نے گناہ کہاں کیا ہے؟ اب ذرا اور آگے بڑھیے. آج ہماری قوم کا نوجوان سوچتا ہے مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم اپنی مرضی سے زندہ رہنا چاہتے ہیں, ہم کسی مولوی کے کہنے پہ کیوں زندگی گزاریں گے, ہم کسی مولانا کے کہنے پہ زندگی کیوں گزاریں گے؟ سلطان رضا کہنا چاہے گا آپ مولانا کی بات کو مولانا کی بات سمجھ کر سنتے ہو. جس دن یہ قوم مولانا کی بات مصطفیٰ جان رحمت کی بات سمجھ کر سننے لگے, انشاءاللہ ہماری قوم کا بچہ بچہ سنت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے گا, سنت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے گا. حاضرین جلسوں میں کبھی کبھی ایسی گفتگو ہوتی ہے جو ابھی علامہ سلطان صاحب کی سن رہے ہیں. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کیجئے. مبارکباد دیتا ہوں مچھر کو کہ ایسی گفتگو سننے کا موقع مل رہا ہے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مذہب اسلام, شریعت محمدی, دین مصطفی. اب آج ہمارے ذہن میں بات ہے چونکہ ہم ٹی وی سے زیادہ قریب ہیں, ہم واٹس ایپ سے زیادہ قریب ہیں, ہم فیس بک سے زیادہ قریب ہیں, ہم ماس میڈیا کے زیادہ قریب ہیں. آج ہماری قوم کی بیٹی قرآن پڑھے نہ پڑھے مگر فیس بک پہ کروڑوں سیریل ضرور دیکھتی ہے. آج ہماری قوم کا نوجوان قرآن کو اپنی نگاہوں سے دیکھے نہ دیکھے مگر فیس بک پہ ایک دن میں لاکھوں کروڑوں ویڈیوز کو ضرور دیکھتا ہے. سلطان رضا آپ سے کہنا چاہے گا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ماس میڈیا میں آج سے نہیں بہت پہلے سے کام کیا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا ان بزرگوں کے زمانے میں جب یہ لوگ جوان ہوں گے, ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا صاحب نکاح, صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. جیسے اس زمانے میں موویز بنائی جا رہی ہیں ہم 2 اور ہمارے 12, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے, قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. آج صاحب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں آخر اس کا جواب کون دے گا؟ آخر یہ باتیں لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ صاحب ایسی موویز اور فلمیں اسلام کے خلاف بنائی جا رہی ہیں, جتنا گولی بم بندوق چلانے والا ہوگا سب کا نام موویز اور فلم میں مسلمان ہوگا. کیوں؟ تاکہ یہ آنے والی نسلیں داڑھی والوں سے نفرت کرے, یہ آنے والی نسلیں ٹوپی والوں سے نفرت کرے. صاحب پلین جو ہائی جیک کرے گا کڈنیپ کرے گا اس کا نام مولانا ہی ہوگا. میں کہتا ہوں مولانا ہی کیوں ہوگا؟ صاحب جن لوگوں نے بم بلاسٹ کیے ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ لیکن چونکہ ہم نے اپنے کردار کو خود گرایا ہے, ہم نے اپنے معیار کو خود گرایا ہے. مسلمانوں کے مسلم نوجوانوں کو داڑھی سرکار کی سنت پسند نہیں مگر یہودیوں کی طرح صاحب موٹی موٹی مونچھیں اور بڑی بڑی داڑھیاں پسند ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں فرینچ کا داڑھی رکھنا یہودیوں کا طریقہ, موٹی موٹی مونچھیں بڑھا لینا یہاں تک لا لینا یہ یہودیوں کا طریقہ, ہاتھ میں کڑا پہننا یہ سکھوں کا طریقہ, کان میں پالی پہننا یہ نچنیاں اور بجنیاں کا طریقہ, چوٹی بنانا صاحب تعجب کی بات ہے. مسلمانوں کو داڑھی بڑھانے کا حکم ہے تو یہ نوجوان داڑھی نہیں چوٹی بڑھا رہا ہے, اس پر سے ربڑ لگا رہا ہے, کہتا ہے مارکیٹ میں ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیے اسلام میں براسلیٹ پہننا حرام ہے یا حلال؟ حرام. ہاتھ اٹھا کر بولیے پورا مجمع حرام ہے یا حلال؟ حرام. قرآن نے ہر ماں باپ کو حکم دیا, کیا حکم دیا؟ گھر کے سرپرست کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب صاحب ایمانداری سے بتائیے
पूछिए इन उलमाए किराम से, हाथ में जो कड़ा पहनेगा कल बरोज़े महशर आग का कंगन उसके हाथ में पहनाया जाएगा। क्या कोई है नौजवान जो ये पसंद करे कि मरने के बाद उसके हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए? अरे बोलिए, हाथ उठाकर कोई पसंद करेगा? क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसका बेटा पहने, उसके बेटे के हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए, उसके बेटे के कान में आग की बाली पहनाई जाए, उसके बेटे के गले में जो सोने और चांदी का चैन पहनता है आग का चैन पहनाया जाए? जहन्नम की आग को तूने समझा क्या है? सोने सुई के नाके के बराबर अगर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाएगी। इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये न कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने समझाया नहीं था। एक जलसे में मैं गया, बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान दरवाजे पे इस्तकबाल करता है, कहता है हज़रत मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा आशिक हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बैठ गया, नाश्ता पानी सब कुछ देखा मैंने, हाथ में सोने का ब्रासलेट पहना है। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, कहा बाबा सब ठीक है मगर ये हाथ में क्या पहने हैं? कहा ये ब्रासलेट है। मैंने कहा आपको मालूम है इस्लाम में क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है? तालीम का सबसे बड़ा मकसद हम ये जाने हमारे लिए क्या पहनना हलाल, क्या पहनना हराम, क्या खाना हलाल और क्या खाना हराम। जो लोग नहीं जानते वो सांप खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो कुत्ता खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो गधा खा रहे हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह के नबी ने हमें हलाल खाने वाला बना दिया है, अल्लाह के नबी ने हमें हराम से बचने वाला बना दिया है। उसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नौजवान ने कहा बताया जाए, मैंने कहा याद रखना इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है। क्या आपकी माँ ने आपको नहीं बताया? कहा हजरत नहीं बताया। वालिद ने कहा नहीं बताया। ऐ मेरे कौम के वालिदैन, कान खोलकर सुन ले, आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है कल बरोज़े महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर कल ये जरूर पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को खुदा और रसूल वाला क्यों नहीं बनाया, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे मस्जिद का नमाजी क्यों नहीं बनाया, उसे कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे हलाल और हराम की तालीम क्यों नहीं दी, उसे अच्छा और बुरा क्यों नहीं समझाया। बेशक मैट्रिक कीजिए, बेशक इंटर कीजिए, बेशक बीए कीजिए, मगर उस तालीम का क्या फायदा जो तालीम इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान बना, हैवान बना। उस तालीम से क्या फायदा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताएं ईमानदारी से, मर्द इंसान और जानवर के खाने में क्या फर्क है? इंसान और जानवर के खाने में यही तो फर्क है कि जानवर खड़े खड़े खाता है और इंसान बैठकर खाता है। बोलिए यही ना फर्क है? अगर इंसान भी जानवरों की तरह खड़े होकर खाए तो फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क है? मना। इस्लाम कहता है खड़े होकर के न खाना, खड़े होकर के पानी न पीना। मगर आप छुट्टी के बाद किसी कॉलेज के पास चले जाए, किसी स्कूल के पास चले जाए, मैट्रिक में पढ़ने वाले, इंटर में पढ़ने वाले नौजवान लड़के लड़कियां खड़े खड़े खा पी रहे हैं। आज हमारे यहाँ शादी की पार्टियों में नौजवान क्या दाढ़ी वाले लोगों को भी मैं देखता हूँ, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, वो भी खड़े खड़े खा रहे हैं। खाना सरकार की सुन्नत से ज्यादा जरूरी नहीं है। याद रखिए, याद हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दावत में पहुंचे। दावत में पहुंचने के बाद खाना तनावल फरमा रहे हैं, दस्तरखान पर रोटी के कुछ टुकड़े गिरे पड़े हैं। हजरत सलमान फारसी ने उठाया और खाना शुरू कर दिया।
यहूदी देखकर मजाक उड़ाने लगे। बगल वाले ने कहा सलमान फारसी आपको देखकर यहूदी मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा उन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुम चाहे एयरपोर्ट पर रहो, तुम चाहे बस स्टैंड में रहो, तुम चाहे शादी पार्टियों में रहो, तुम चाहे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में रहो, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों याद रखो, जब तेरे खाने और पीने की बारी आए तो तुम याद रखना खाना लेकर बैठ जाना, पानी लेकर के बैठ जाना, और बैठ करके खाना और पीना। लोग तुझसे पूछे तू क्यों बैठ करके खा रहा है, जमाना खड़े होकर खा रहा है, कहना इन बेवकूफों की वजह से मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप हजरात खूब इत्मीनान और सुकून से तशरीफ रखें। सब यही पर आएंगे जो भी आने वाले हैं, है ना हबीब अल्लाह। ऐ मेरी कौम का नौजवान, कहीं जाना मगर खड़े होकर न खाना। याद रखना जमाना तुझसे कहे देख लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, बड़े वीआईपी हैं, तुम बैठ कर खा रहे हो, कहना हाँ खड़े होकर खाना जानवरों का तरीका है और बैठ कर खाना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान हैं जो आज से खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? जरा हाथ उठाकर वादा कीजिए तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कभी खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? सुभान अल्लाह। नीचे हाथ रखें। सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो मेरे प्यारे। क्यों कहते हो कि हम साहब हम किसी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? नहीं, हमारे कहने पे जिंदगी न गुजारो, मुस्तफा जाने रहमत के कहने पर जिंदगी गुजारो। क्या तुम चाहते हो मरने के बाद तेरा अंजाम यहूदियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम नसरानियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम सिखों के साथ हो? बल्कि याद रखना हाथ में कंगन पहने हो उतार दो, हाथ में 2-4 अंगूठी पहने हो एक पहनने वाले बन जाओ। सरकार की सुन्नत के मुताबिक चेहरे को आका की सुन्नत से सजाओ। आज मार्केट में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं साहब जो ये कहते हैं माज़अल्लाह, आपने सुना होगा बहुत सारे नौजवान ये कह देते हैं अल्लाह अल्लाह फला के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कह देते हैं। मैं कहूँगा नाना ऐ लोगों, सरकार की सुन्नत है ये दाढ़ी मुबारक। आज के बाद न कहना कितने हसीन हो, कितने जमील हो। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बताओ ईमानदारी से आका के चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है कि नहीं है? हाथ उठाकर तायीद करे है कि नहीं है ना? इसलिए किसी की दाढ़ी की माज़अल्लाह तौहीन न करना, बल्कि खुद भी सरकार की सुन्नत को सजाओ। जवान हो बुढ़ापे का इंतजार न करो, बूढ़े हो मौत का इंतजार न करो, बल्कि याद रखना सरकार की सुन्नत से चेहरे को भी सजाओ और सरकार की सुन्नत से अपनी जिंदगी को भी सजाओ। इतना बड़ा मजमा है, लोग कहते हैं हम नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे। कितने नौजवान हैं जो नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान? सारे लोग नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे? हाथ नीचे कीजिए। मैं जान नहीं मांगता। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद हुजूर की मोहब्बत में कभी हाथ में ब्रासलेट नहीं पहनेंगे? जरा हाथ उठाइए। क्या बात है? कितने नौजवान हैं जो ब्रासलेट नहीं पहनेंगे, कंगन नहीं पहनेंगे? जरा उतारिए, जरा 1-2 ब्रासलेट इधर लेकर आइए तो, ताकि मैं भी देखूं कि कितने नौजवान हैं जो पहनना। बाबू सबसे पहले आप ही तो सामने बैठे हो, उतार लो ब्रासलेट को और अपनी अम्मा को दे दो, बीवी को दे देना। उतार लो। देखो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है जब जब कोई बंदा गुनाहों से तौबा करता है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला नौजवानों का तौबा पसंद है। नौजवानों का इतना बड़ा मजमा। हम सब नबी की मोहब्बत में जान। अरे हाथ उठाकर बोले जान, जरा प्यार से हाथ उठाकर बोले जान। जो लोग आका की सुन्नत में चलने को तैयार नहीं है, कैसे यकीन किया जाए कि वो जान देने को तैयार हो जाएगा? कैसे यकीन किया जाए? है कोई नौजवान पूरे मजमे में
جو آج سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم چہرے پہ سرکار کی سنت کو سجائیں گے. ایسا کوئی ایک نوجوان صرف کھڑے ہو جائے مجمع میں اور جو کہے کہ ہم چہرے پہ سرکار کی سنت کو سجائیں گے. ماشاءاللہ کتنے نوجوان. اچھا سب لوگ سجائیں گے. دیکھیے میں سب کو میں اپنی تقریر کا کیریج بڑھانا نہیں چاہتا کہ آپ سب لوگ نہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو میرا ہر مومن بھائی سرکار کی سنت میں چلنے والا بن جائے. چلنے والا بن جائے. چلنے والا بن جائے. مومن بھائی سرکار کی سنت پہ چلنے والا بن جائے. ایمانداری سے بتائیے گا صاحب. سنو پہلے ایک بات میں بتانا چاہوں گا. عشق تو لوگ بہت کرتے ہیں مگر ایک کسی نے پوچھا تھا عشق اور محبت میں کیا فرق ہے. کہنے والے نے کہا محبت میں جدائی ہو تو موت نہیں ہوتی ہے مگر عشق میں جدائی ہو تو موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ یاد رکھیے گا ہم آقا سے محبت نہیں عشق کرتے ہیں. عشق کیجئے آمینہ کے لال سے. عشق کیجئے مصطفیٰ جان رحمت سے. اتنا پیار کیجئے زمانہ دیکھ کر حیران رہ جائے. ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اے وہ نوجوانوں اپنی زندگی کو سرکار کی سنت سے سجاؤ. حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. ایک پڑھی لکھی عالمہ پر ایک نوجوان عاشق ہو جاتا ہے. ہر روز گلی میں اس کا پیچھا کرتا. ایک روز عالمہ نے مل کر کہا اے نوجوان ہر روز گلی میں میرا پیچھا کرتے ہو کیا بات ہے کیوں تم میرے پیچھے پڑے ہو. نوجوان نے کہا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. میں تیرے حسن کا دیوانہ ہوں. میں تیری آنکھوں کا دیوانہ ہوں. میں تیری زلفوں کا مستانہ ہوں. اس نے کہا اچھا تم میرے دیوانے ہو. کہا ہاں. کہا دیوانے ہو تو میں نے سنا ہے ہر دیوانہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی بات مان لیتا ہے. کہا میں بھی تیری بات ماننے کو تیار ہوں. کہا کتنی بات مانو گے. کہا کہو تو آسمان سے تارے توڑ کر لا دوں. کہا تارے توڑ کر نہ لانا یہ کام مصطفیٰ جان رحمت کی بس کی بات ہے. نبی چاہ دے چاند کے دو ٹکڑے کر دے. نبی چاہ دے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دے. یہ انسان عام انسان کے بس کی بات نہیں. بس کی بات نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند کے اشارے سے ہو جاگ اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ یاد رکھنا غور سے میری قوم کے نوجوانوں. صاحب وہ عالمہ لڑکی ہے کہتی ہے سنو مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. ایک کام کر چہرے کو نبی کی سنت سے سجا لے اور مسجد نبوی شریف میں چلا جا. 40 روز حضرت عمر ابن خطاب کے پیچھے نماز پڑھ. 40 روز بعد آنا. پہلے نکاح کرنا پھر میں تیری ہو جاؤں گی تو میرا ہو جائے گا. اس نے کہا نکاح سے پہلے. کہا اسلام میں کوئی نکاح سے پہلے بات کرنے کی اجازت نہیں. ملاقات کی اجازت نہیں. لیکن آج ہم جس ملک میں جیوت ہیں یہاں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا دور چل رہا ہے. یہاں پر لیونگ ریلیشن شپ کا دور چل رہا ہے. کیا ہندو کیا مسلمان نوجوان پریشان ہے. پڑھائی کم چاٹنگ زیادہ ہو رہا ہے. صاحب نوجوان کتابیں کم اور فیس بک کا چہرہ زیادہ مطالعہ کر رہے ہیں. اے میری قوم کی شہزادیوں تم بھی کان کھول کر سن لو. کالج کے ان آوارہ لڑکوں کے چکر میں نہ پڑنا جو تیرے واٹس ایپ پہ آئی لو یو لکھ کر کے بھیج دیتا ہے. تم کیا سمجھتی ہو تم سے پیار کرتا ہے. اس دور میں پیار میں پاکیزگی کہاں ہے. وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا اسے تو تیرے جسم سے پیار ہے. وہ تو تیرے جسم کا بھوکا ہے. یاد رکھنا جس دن تیری ملاقات اس سے ہو گئی جس دن تیرا استعمال کر لیا جیسے چائے پینے والا چائے پی کر اپنی پیالی کو پھینک دیتا ہے ویسے ہی لا کر تجھے 10-20 دن انڈیا میں گھمائے گا. یہ دلی ہے یہ ممبئی ہے یہ لال قلعہ ہے یہ تاج محل ہے یہ آگرہ ہے. لا کر مظفر ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کر چلا جائے گا. کوئی تیرا پرشان حال نہیں ہوگا. اس لیے اسلام کی شہزادیوں محبت کرنی ہے نا تب باپ سے پیار کرو. ماں سے محبت کرو. آمینہ کے لال سے پیار کرو. سیدہ خاتون جنت کی سنت سے پیار کرو. جب ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارو گی جب گھر سے دلہن بن کر جاؤ گی نا تو تیرے قدموں کی برکت سے سسرال کی جنت الفردوس کا گہوارہ آئے گا.
मगर याद रखना इस्लाम किसी बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड की इजाजत नहीं देता। आज हमारी कौम के नौजवानों अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने निगाह को पाकीज़ा बनाओ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया, हुजूर क्या ये रवायत सही है कि एक नौजवान आका की बारगाह में माज़अल्लाह ज़ना की इजाजत मांगने चला गया? आला हज़रत ने अल मलफूज़ शरीफ में लिखा, कहा हाँ ये वाक़या सही है। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा है। गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, सरकार ने क्या फरमाया? एक जमाना आएगा ज़ना आम हो जाएगा, शराब पानी की तरह पिया जाएगा, जुआ आम हो जाएगा, साटा का बाजार गर्म होगा, लोग पूरी रात गुनाहों में गुजार देंगे। जैसे आज आईपीएल में पूरी रात मेरी कौम का नौजवान सट्टा खेलने में गुजार देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार ने फरमाया कयामत जब करीब है और कयामत की निशानी ये है, बेटा माँ बाप से नफरत करेगा, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लेगा, दोस्तों से प्यार करेगा, नाच गाने की महफिलें आम हो जाएंगी, लोग अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़कर दोस्तों के साथ फख्र महसूस करेंगे। ईमानदारी से बताओ, मैंने जितनी निशानियां बताई आज देखने को मिल रही है कि नहीं? हाथ उठा करके बोले ये निशानियां आज है कि नहीं है ना? आप ईमानदारी से बताएं, कल जब आप अपने घर जाएं तो छोटे छोटे बच्चों को करीब बैठाएं, बेटियों को करीब बैठाएं, हर के लोग बच्चे बीवियों और बेटियों और बेटों को बैठाकर बताएं, बेटा कयामत करीब है, कयामत की निशानी ये है बेटा गुनाहों से तौबा कर ले, उससे पहले के तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। सुनो उस आलिमा लड़की ने क्या कहा, ऐ नौजवान चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास चले जाओ, मस्जिद नबी शरीफ में 40 रोज नमाज पढ़ना, गुनाहों से तौबा कर लेना, 40 दिन बाद आना और पहले मुझसे निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी तू मेरा हो। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आजकल निकाह की महफिल में होता क्या करते हैं हम लोग निकाह का? ईमानदारी की बात तो ये है कि जितने लोग बारात में जाते हैं, इधर मौलाना साहब निकाह पढ़ाने खड़े हुए, सारे लोग खाने के टेबल पे मौजूद हैं। बोलिए ईमानदारी की बात है कि नहीं है ना? क्यों निकाह की महफिल में आप शामिल नहीं होते? हुजूर ने फरमाया 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि इंसान निकाह की महफिल में शामिल हो, दूल्हे को मुबारकबाद दे, उसके लिए दुआएं करे। जो लोग सरकार की सुन्नत की महफिल में शामिल होते हैं, अल्लाह ताला सबकी खताओं को माफ फरमा देता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज हालात कितने बिगड़ गए, हमने खाने को ही जिंदगी में सब कुछ समझ लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस बात को याद रखना, आज हमारी हालत ये है, 10 लड़का वाले 10 लड़की वाले निकाह में शामिल हैं, सारे बाराती खाने के टेबल कुर्सी पकड़ के मजबूती से खड़े हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर आप खाने के लिए बैठे हो और मैं पीछे से कुर्सी पकड़ के खड़ा रहूं तो आप खाना खा पाएंगे? बोलिए खाना खा पाएंगे? लेकिन हर बारात में हाथ यही है, कौन किसको समझाएगा? जैसे बुरा न मानिएगा, आज हालात इतने बिगड़ गए कि जैसे गोश्त फेंक लिया जाए तो 4-10-20 कुत्ते लड़ बैठते हैं ना, हम पहले खाएंगे, हम पहले खाएंगे। वही हालत आज हमारी कौम की हो गई है। मैं कहूँगा इसे बुरा न मानिए, सब्र कीजिए। आपको इतना भी वक्त नहीं देते कि लड़की वाला जितना इंतजाम किया हो आपको खिला दे। ऐ मेरी कौम के शहजादों, कदर करो, कदर इज्जत करो, इज्जत याद रखना। बारात जाते हो यार, जाओ तो सलीके से जाओ, लड़की वाले के काम में हाथ बटाओ। कहाँ से हमने मिजाज पा लिया? किसने कहा निकाह आका की सुन्नत है, मगर जहेज मांगना आका की सुन्नत? अरे बोलिए हाथ उठाकर, जहेज मांगना आका की सुन्नत? अच्छा देखिएगा, शादी ब्याह में अभी नया नया मामला चला है, हल्दी लगाना इस्लाम में जायज, मगर हल्दी के रस्म बना देना, पूरा घर पीला पीला पहन लेना और फेसबुक पे एकदम पीला पीला एकदम है ना, पूरी तस्वीर से भर देना। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के नौजवानों, पूरे घर को पीला पीला पहना देना ये मुसलमानों का नहीं काफिरों का तरीका है। इसलिए कि
پورے گھر کو پیلا پیلا بنا دینا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ آتا. اس لیے سفید لباس پہنیے, ہے نا, دولہے کو ہلدی لگائیے, پورا گھر پیلا پیلا مت بن جائیے. ہلدی کے نام پہ لاکھوں خرچ مت کیجئے. آپ صاحب مہندی کے رسم کے نام پہ کئی لاکھ خرچ مت کیجئے. ایمانداری سے بتائیے نکاح کے علاوہ آج مسلمان نکاح کے علاوہ شادی میں کوئی اور کام سرکار کی سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ بولیے کوئی کر کے بتا دے تو, کوئی کر کے بتا دے, کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. آپ ایمانداری سے بتائیں یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ ارے بولیے ذرا پورا مجمع کتنے کا ہے ہمت کوئی اس نوٹ کو جلا دے؟ میں کہتا ہوں لیجئے اس کو جلا دیجئے. شاعر ہندوستان حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ رسالت کے اعلیٰ حضرت جناب قاری محمد علی فیضی. ہاں ماشاءاللہ. آپ لوگ اطمینان سے دیکھیے, اگر پیغام چھوٹ گیا تو کسی کی خیریت نہیں. اطمینان سے ادھر سے آ کر یہ کتنے کا نوٹ ہے ہمت کوئی اس کو جلا دے؟ میں کہتا ہوں جلا دیجئے. آپ کیوں نہیں جلائیں گے؟ اس لیے کہ یہ 500 کا نوٹ ہے. مگر بتا میری قوم کا نوجوان 500 کا نوٹ تو جلانے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر شادیوں میں 20-20 ہزار کا پٹاخہ خرید کر جلا دیتے ہو, 20-20 ہزار کا بم اور بارود خرید کر کے جلا دیتے ہو. بتاؤ اسلام میں آتش بازی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے ہاتھ اٹھا کر, اسلام میں آتش بازی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں کہوں گا, ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں گا, صاحب کیوں اپنے پیسوں کو آگ لگاتے ہو؟ کبھی پڑاکے کی شکل میں, کبھی بم کی شکل میں. اللہ توفیق دے تو اسی پیسے سے کسی غریب کی شادی میں مدد کر دو, کسی یتیم کے پڑھنے کا انتظام کر دو, کسی بیوہ عورت کے لیے سر پہ اوڑھنے کے لیے دوپٹہ خرید دو. صاحب کسی غریب عالم دین آپ مل جائے تو اس کی خدمت کر دو. اس لیے میں کہوں گا میری قوم کے نوجوانوں آتش بازی کے قریب نہ جانا, آتش بازی کے قریب نہ جانا. ایک نوجوان اپنے پیر صاحب سے کہنے لگا حضور دعوت کھانے کی اجازت دیجئے. پیر صاحب نے کہا دیکھو دعوت کرنے کی اجازت نہ مانگو. کہا حضور خانقاہ کی روٹی کھا کر کے تھک گیا ہو, مجھے دعوت کھانے کی اجازت دیجئے. پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے اجازت دے دوں گا, مگر پہلے یہ بتاؤ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, بچپن سے لے کر آج تک ہم لوگوں نے کھانے پینے کے علاوہ دوسرا کام ہی کیا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے تو صرف کھایا اور پیا ہی ہے. اللہ اللہ صاحبوں, پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم اتنا بتا دو کھانے کا طریقہ کیا ہے. کہا حضور دعوت کھانے جاؤں گا, بسم اللہ پڑھوں گا, ہاتھ دھلوں گا اور بسم اللہ پڑھوں گا, دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا شروع کروں گا. کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھوں گا, ہاتھ دھل کر چلا آؤں گا. پیر صاحب نے کھانا کہا, کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم اور دعوت کھانے جا رہا ہے. کہا حضور تو کھانے کا طریقہ بتا دیجئے. کہا سن کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے, سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے, ہاتھ دھلنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے, نوالا اٹھانے سے پہلے ہم جو کھانے جا رہے ہیں یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام, یہ جاننا ضروری ہے. کھانا حلال کا ہے یا بڑا بھی آئی ولیمہ ہم کھاتے ہیں, کیا چکن چلی ہے, کیا مرغ مسلم ہے, کیا بریانی ہے. یار اسلام میں جہیز مانگنا حرام. ایک بار ولیمہ کرانے والے سے پوچھ لو کہیں جہیز کے مانگے ہوئے پیسے کا ولیمہ تو نہیں ہے. جیسے اسلام میں جہیز کا مانگنا حرام, مانگے ہوئے جہیز کے پیسے سے ولیمہ کرنا بھی حرام. ایمانداری کی بات یہی ہے, ہم بیٹے کی شادیوں میں 50-50 جوڑے کپڑے لڑکی والے سے مانگتے ہیں. صاحب اگر مانگ کر لیتے ہیں تو یہ رشوت ہے. اب وہ کپڑا امام صاحب کو بھی دے دیا, وہ کپڑا حاجی صاحب کو دے دیا, رشتہ داروں کو دے دیا. ایمانداری سے بتاؤ وہ کپڑا رشوت والا ہے. اگر جانتے ہوئے بھی امام صاحب اس رشوت والے کپڑے کو پہن لیں اور جمعہ کی نماز پڑھائیں تو بتاؤ نماز ہوگی؟ ایمانداری سے بتاؤ. حاجی صاحب نماز پڑھیں نماز ہوگی؟ اے میری قوم کے نوجوانوں سنو, اعلیٰ حضرت
हजरत से पूछा गया हुजूर जिस बारात में ढोल तमाशा बाजा हो वहां जाना कैसा? तो ईमानदारी से बताइए, जहेज मांगना भी तो हराम है, जो मांग रहा है उसके भी बारात में जा रहे हैं, जो ढोल बजा रहा है उसके बारात में भी हम जा रहे हैं, इधर मिलाद खत्म उधर डीजे बजा रहा है उसके भी बारात में हम जा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, लड़का वाला नाचते हुए आ रहा है और लड़की वाला महीनों से नाच रहा है, ये सारा नचनिया बजनिया का मिलन होगा तो गोद में नाचने और बजाने वाले ही जन्म लेंगे। इसलिए दूल्हा वाले भी पाकीज़ा बने और दुल्हन वाले भी पाकीज़ा बने, अपनी बारातों को गुनाहों से पाक करें। आला हजरत ने लिखा, अगर तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम जाओ और जाने के बाद गुनाह को बंद करा दो, यानी ये जितने ढोल ताशे बाजे हराम में बंद करा दो तो जरूर जाओ। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो जबान से बोलो, नहीं बोल सकते तो दिल से बुरा जानो और वैसी जगहों पे जाना बंद कर दो। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। भलाई और नेकी के काम में लोगों की मदद करो, गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत करो। इसलिए मैं आपसे मांग करके न लेना, एक प्याले दूध से सरकार की तरह अम्मी आयशा की रुखसती के बाद सरकार ने वलीमा किया, तुम भी एक प्याले दूध से वलीमा कर लेना, मगर ससुराल में खैरात और जहेज के नाम पे भीख मत मांगना। और मैं लड़की वालों से भी कहूंगा, याद रखना, जैसे इस्लाम में जहेज मांगना हराम, वैसे ही बेटियों को उसका हिस्सा नहीं देना भी गुनाह है। इसलिए शरीयत ने जहाँ बेटों का हिस्सा मुकर्रर किया है वहाँ बेटियों का भी हिस्सा मुकर्रर किया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, कोई जहेज का लालची आदमी अगर आपसे आकर जहेज मांगता है तो कहिए मांगने की आवश्यकता और जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने मेरी बेटी का जो हिस्सा मुकर्रर किया है, मेरी बहन का जो हिस्सा मुकर्रर किया है, मैं कल भी देने को तैयार था और आज भी देने को तैयार हूँ। अगर पूरे भारत के मुसलमान अपनी बेटी बहन को हिस्सा देना शुरू कर दे तो कोई जहेज मांगेगा? अरे बोलिए, ईमानदारी से मांगेगा? कितने मुसलमान हैं जो अपनी बहन को हिस्सा देंगे, जरा बताइए तो। बस यही 2-4-10 लोग, और बाकी लोग क्या कीजिएगा? अरे नहीं दीजिएगा तो कम से कम उससे इजाजत ले लीजिएगा, मेरी बहन अपने हिस्से की जमीन बोने की इजाजत दे दे, मेरी बहन अपने हिस्से के मकान में रहने की इजाजत दे दे। मैं जानता हूँ मेरी कौम के शहजादों, अब आपकी नजरें कहाँ हैं? आखिरी बात सुने मेरी गौर से, 2 बातें मैं बताऊंगा, मेरी तकरीर खत्म। साहब नौजवान हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में पहुंचा है, 40 रोज मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है। उस उमर के पीछे जो मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े हो और मकामे नेहावंद में हजरत सारिया को देख ले, वो उमर जो मस्जिद नबवी से मकामे नेहावंद पे हजरत सारिया को देख ले, वो इस नौजवान के दिल को कैसे नहीं देख सकते हैं? पूछा, नौजवान नए आए हो? कहा हाँ हुजूर। कहा, जिस्म भी अच्छा करो और दिल भी अच्छा करो। सुभान अल्लाह। जिस्म भी अच्छा करो और दिल भी अच्छा करो। चेहरे पे दाग हो किसी को बर्दाश्त होगा, इस दिल को भी गुनाहों से पाक कर लो। कुरान ने कहा, कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक ये कामयाब हो गया वो शख्स, फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया। नौजवान गुनाहों से तौबा करता है, 40 दिन नमाज क्या पढ़ता है, जिंदगी में इनकलाब है, आंखों में इश्क़ मुस्तफा है। 40 रोज बाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब से इजाजत लेता है, हुजूर इजाजत दीजिए, माँ बाप की खिदमत के लिए जाना चाहता हूँ। हुजूर इतना बता दिया जाए, राह चलने का तरीका क्या है? उमर इब्न खत्ताब ने कहा, जब राह चलना तो निगाहें नीची करके चलना। अल्लाह अल्लाह, नौजवान निगाहें नीची किया है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, कभी पत्थर ईंट और कंकड़ हटा रहा है। लोग देखते हैं तो कहते हैं दीवाना जा रहा है, फरिश्ते देखते हैं तो कहते हैं नबी का मस्ताना जा रहा है। पढ़ी लिखी आलिमा लड़की भी रास्ते में खड़ी है, आज मेरा आशिक आने वाला है, अल्लाह अल्लाह मेरा महबूब आने वाला है। लेकिन नौजवान के निगाहों में तो मुस्तफा जाने रहमत का जमाल बच चुका है। नौजवान निगाहें नीची किए गुजर जाता है, आलिमा लड़की ने उसके दामन को थामा, कहा, नौजवान क्या हुआ? मेरे हुस्न को भूल गए, मेरे जमाल को भूल गए। नौजवान ने कहा, बहन
तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तू ना होती तो मैं उम्र तक नहीं पहुंचता, तू ना होती तो आज मेरी जिंदगी में इनकलाब नहीं आता। लोग कहते हैं मर्दों की कामयाबी के पीछे औरतों का हाथ है। मेरी कौम की औरतों, तुम चाह दो तो तेरा शौहर नमाजी बन जाए, तुम चाह दो तो तेरा भाई नमाजी बन जाए। तो मेरी कौम की माओ, तू चाह दे तो तेरा बेटा करबला में हुसैन की तरह सजदा करने वाला नहीं बन सकता, मगर कम से कम मस्जिद में सजदा करने वाला तो बन सकता है। ऐ मेरी माँ, बस तू चाह कर तो देख ले। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा बहन तेरा शुक्रिया, मगर इतना बता, मैंने तेरे साथ तेरे ऊपर बहुत जुल्म किया, लेकिन तूने मुझे मस्जिद नबी में क्यों भेज दिया? उसने कहा मैं एक आलिमा हूँ, मैंने देखा कि तुझे मारूं पीटूं भगाऊं मुकदमा करूं तो फिर छूटेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे नेक बना दिया जाए, इसलिए कि कुरान में इसका इलाज मौजूद है। कहा वो इलाज क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, याद रखना, ईमानदारी की बात यही है। अब वो लड़की कहती है मैंने जब कुरान का मुताला किया तो सोचा क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए, इसलिए कि जब तू नमाजी बन जाएगा ऑटोमेटिक हर गुनाह से तू तौबा कर लेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी औलादों को चाहते हैं आपकी औलादें जवान होकर शराबी न बने, आपकी बेटियां जवान होकर आवारा न बने, आपके बच्चे जवान होकर उनकी निगाहों में पाकीज़गी हो, जिंदगी में पाकीज़गी आए, तो बच्चों को मैट्रिक इंटर कराने से पहले नमाजी बना दीजिए, इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दिया, उस इलाज का क्या नाम है? जोर से बोले, क्या नाम है? नमाज। बच्चा जब नमाजी होगा माँ बाप की कदर करेगा, बच्चा जब नमाजी होगा सरकार से प्यार करेगा, बच्चा जब नमाजी होगा नेकियों की तौफीक होगी, कॉलेज स्कूल कहीं भी रहेगा नमाज की बरकत से अच्छा बना देगी। इसलिए साहब मैट्रिक इंटर बीए सब बाद में कीजिए, सबसे पहले मस्जिद का नमाजी बन जाइए। इस्लाम दुनिया का सबसे प्यारा मजहब है, जिसने माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया। अगर दुनिया का हर मुसलमान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, क्या वो शराबी होगा? नहीं होगा। बताइए, अगर लोग इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्या वो शराबी होंगे? अरे हाथ उठाकर बोले, क्या वो शराबी होंगे? नहीं होंगे। जुआरी होंगे? नहीं होंगे। जानी होंगे? नहीं होंगे। आला हजरत ने लिखा, उस नौजवान ने जिसने सरकार से माज़अल्लाह ज़ना की इजाजत मांगी थी, आका ने सीने से लगाया और कहा नौजवान, जो काम तू दूसरे के साथ करना चाहता है क्या अपनी माँ बहन बेटी के साथ कर सकता है? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा जो काम अपनी माँ बहन बेटी के साथ नहीं कर सकता तो दूसरों के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी माँ माँ है वैसे दूसरों की माँ माँ है, जैसे तेरी बहन बहन है वैसे दूसरों की बहन बहन है। अपनी बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करो और दूसरों की बहू बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करो। खुदारा माओ को घर से निकालने वाला नहीं बनो, माँ बाप को सताने वाला नहीं बनो। कमाओ तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करने वाला बनो। इंशाअल्लाह करेंगे ना खिदमत? अरे हाथ उठाकर बोले, करेंगे ना खिदमत? अपनी औलादों को नमाज की तलकीन करे, सारी दुनिया मिलकर कहे माज़अल्लाह मुझे इस्लाम पसंद नहीं, कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया की मीडिया, मास मीडिया सब इस्लाम पे कमेंट करे, कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना वक्त नहीं कि मैं सबका जवाब दूं, कभी आया तो एक करके जवाब दूंगा, लेकिन कह देना अरे तेरे पसंद करने न करने से क्या होता है? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जिस अल्लाह ने उस खुदा को अगर कोई मजहब पसंद है तो उस मजहब का नाम मजहब। हाथ उठाकर बोले पूरा मजहब मजहब
مذہب اسلام ہے، اس لیے اسلام کو پسند کیجئے، اسلام پہ چلنے والا بنیے۔ اسلام کل بھی خطرے میں نہیں تھا، اسلام آج بھی خطرے میں نہیں ہے۔ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ جس دن ہم نے شراب، زنا، جوا چھوڑ دیا، بے حیائی برائی سے توبہ کر لی، سرکار کی سنت پہ چلنے لگے، انشاءاللہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔